டெல்லிக்கு வருகை தந்துள்ள சீன பிரதமர் கெகியாங்கும் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கும் ஊடகங்களுக்கு கூட்டாக பேட்டியளித்தனர். 增强了战略互信。 Both last night and this morning, together with Prime Minister Manmohan Singh and other officials of the Indian government, we've had multiple friendly, in-depth and candid discussions. The most important outcome of these discussions is that the leaders of the two countries have reached strategic consensus and deepened our strategic trust. 我们共同认为，两国应该把对方的发展看成自己的重大机遇。两国人口加起来超过世界的1/3，两国的和睦相处会形成亚洲地区的新亮点，两国的共同发展会打造世界经济的新引擎。 Both sides believe that each country should see the other's development as a major opportunity for itself. China and India have a combined population that exceeds 1/3 of humanity. Amicable relations between China and India will be a positive thing for Asia, and the common development of China and Asia will provide new engines for the world economy. 因为我们是战略伙伴，也因为我们是可以坦诚相待的好朋友，所以我们毫不讳言我们之间存在的问题。 Since we are strategic partners and we are good friends that can speak to each other with candor, so we do not deny that there are some problems between the two sides. 我们都共同认为，对在两国边界遗留的历史问题，双方逐步找到了解决的原则，也在维护着这个地区的安宁和和平。 Both sides believe that with regard to the boundary question, one that is left over by history, the two sides have over time established the principles for settling this question, and in the meantime we have worked together to maintain tranquility and peace in the border areas. 我们共同认为，应该完善我们之间关于边境问题的有关机制，提高其效率，妥善解决分歧，管控分歧。 Both sides believe that we need to improve the various border-related mechanisms that we have put into place and make them more efficient. And we need to appropriately manage and resolve our differences. 对于印方关心的跨境河流问题，近些年来我们一直出于中印两国大局和人道主义的考虑，在交换资料。关于河流问题的开发、利用和环境保护，我们也愿意和印方加强沟通。 With regard to Indian concerns about transborder rivers, in recent years we have shared hydrological information with the Indian side, bearing in mind the overall interests of our relationship and acting in a humanitarian spirit. And we stand ready to step up communication with the Indian side with regard to the development of water resources and environmental protection.
作为友好的邻邦，我们相互都不会做损人并不利己的事情。 China and India are friendly neighbors, so neither side will do anything that damages the interests of the other side without getting benefits himself. 我们之所以能够把这些问题坦率的。 இந்திய பிரதமர் மன்மோகன் சிங் மற்றும் சீன பிரதமர் லீ கெஹியாங் முன்னிலையில் பிரம்மபுத்திரா நதியை பகிர்ந்து கொள்ளுதல், வேளாண்மை, கடல் வளங்கள் உள்ளிட்ட 8 ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன. இது மட்டுமல்லாமல் இந்தியா வந்துள்ள சீன பிரதமர் லீ கெஹியாங்கும் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கும் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினர். இருதரப்பிலும் முக்கிய உடன்படிக்கைகள் கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளன. தற்போது அவர்கள் இருவரும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகின்றனர். சீனாவுடனான எல்லை பிரச்சினை உள்ளிட்ட முக்கிய அம்சங்கள் இருக்கும் சூழலில் சீன பிரதமரின் வருகை, சந்திப்பு குறித்த விவரங்களை நமது செய்தியாளர் கௌதம் கார்த்திகேயனிடம் கேட்கலாம். கௌதம், சொல்லுங்க, இரு நாட்டு பிரதமர்கள் சந்திப்பின் முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி என்னென்ன அங்க பேசப்பட்டது? நிச்சயமாக அவர்கள் சந்திப்பின் போது நேற்று பிரதமர் மன்மோகன் சிங் சீன பிரதமர் லீ கெஹியாங்க்கு இரவு விருந்தினை அளித்தார். இரவு விருந்திற்கு முன்பாக 1 மணி நேரம் அவர்கள் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். அதில் முக்கியமாக விவாதிக்கப்பட்ட விஷயம் என்னவென்றால் எல்லை பிரச்சனை. 2 வாரத்திற்கு முன்னால் கூட சீன படையினர் இந்திய எல்லைக்குள் ஊடுருவியிருந்தார்கள். கிட்டத்தட்ட 19 கிலோமீட்டர் உள்ளே நுழைந்து லடாக் பகுதியில் டப்சங் ஓல்டி என்னும் பகுதியில் கூடாரங்களை அமைத்திருந்தார்கள். அது எல்லை பிரச்சனையில் ஒரு நெருடலாக காணப்பட்டது. இந்த நிலையில் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் இது குறித்து தன்னுடைய அதிருப்தியை சீன பிரதமருக்கு தெரிவித்திருக்கிறார். இதுபோன்ற சம்பவங்கள் தொடர்ந்தால் நிச்சயமாக இரு நாடுகளிடையான நல்லுறவு பாதிக்கப்படும், எல்லையில் பதற்றத்தை உண்டாக்கும். எனவே எல்லையில் அமைதி நிலவுவதற்கு இதுபோன்ற செயல்களை இனிமேல் நடக்காமல் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று பிரதமர் மன்மோகன் சிங் தெரிவித்திருக்கிறார். இரண்டாவதாக இந்தியாவின் சார்பில் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட விஷயம் என்னவென்றால் பிரம்மபுத்திரா நதியின் நடுவே 3 தடைப்பணைகளை சீனா கட்டி வருகிறது. இதுவும் இந்தியா எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. ஏனென்றால் இந்த 3 அணைகள் அந்த பகுதியில் கட்டப்பட்டு விட்டால் பிரம்மபுத்திரா அணைகளில் இருந்து இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு வரும் தண்ணீரின் அளவு கணிசமாக குறைந்துவிடும். இதனால் அங்கே விவசாயம் பாதிக்கப்படுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. எனவே சுமூகமான ரீதியில் பிரம்மபுத்திரா நதி நீரை பங்கீடு தொடர்பாகவும் அவர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்கள். மூன்றாவது விஷயமாக என்ன பார்க்கப்பட்டது என்றால் வர்த்தகம். சீனா சார்புடையதாக இருக்கிறது. சீனாவில் இருந்து ஏராளமான பொருட்களை இந்தியா இறக்குமதி செய்கிறது. அதே நேரத்தில் சீனாவோ இந்தியாவிடமிருந்து அதிகமான பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதில்லை. எனவே இரு நாடுகளுக்கு இடையான வர்த்தகத்தில் ஒரு சமநிலையை எட்டப்பட வேண்டும் என்றும் இந்தியாவின் தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது. சீன தரப்பில் முக்கியமாக தலாய் லாமா விஷயம் எழுப்பப்பட்டிருந்தது. இந்தியாவில் தரம்சாலாவில் தங்கியுள்ள தலாய் லாமா தொடர்ந்து அரசியல் ரீதியில் திபெத் விவகாரத்தில் சீனாவுக்கு நெருக்கடி கொடுத்து வருவதாகவும் இது தொடர்பாக இந்தியா தலையிட வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டது. எனினும் இந்தியா இந்த விவகாரத்தில் என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது என்றால் தலாய் லாமா நாங்கள் ஒரு அரசியல் தலைவராக பார்க்கவில்லை, அவரை ஒரு மத தலைவராக பார்த்துதான் அவருக்கு இந்தியாவில் இடம் அளித்திருக்கிறோம் என்று அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். இவைதான் முக்கியமான விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது. கௌதம், இரு நாட்டு தலைவர்களின் சந்திப்பின் போது குறிப்பா மொத்தம் எத்தனை உடன்படிக்கைகள் கையெழுத்தாகின? இரு நாட்டு தலைவர்கள் கிட்டத்தட்ட 11 மணியிலிருந்து 12 மணி வரை 1 மணி நேரம் ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். இந்தியாவின் தரப்பில் பிரதமர் மன்மோகன் சிங், மூத்த அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டார்கள். அதே போன்று சீனாவின் தரப்பில் லீ கெஹியாங் உட்பட மூத்த அமைச்சர்கள் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்றிருந்தார்கள். 12 மணிக்கு இந்த கூட்டமானது முடிவு பெற்றது. அதன் அடிப்படையில் 8 ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின்றன. குறிப்பாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம், வர்த்தகத்துறை அமைச்சகம், நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சகம், திட்டக்குழு ஆகியவற்றுடன் நிறைய உடன்படிக்கைகளை சீன அரசாங்கம் செய்திருக்கிறது. 8 ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி இருக்கின்றன. அதே போன்று இரு நாடுகளுக்கு இடையான விசா வழங்குவதில் நிறைய கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்றன. அதை தளர்த்துவது குறித்தும் அவர்கள் ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். கலாச்சாரத்துறை, பிரம்மபுத்திரா நதிநீரை பங்கீடுவது தொடர்பாக ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டிருக்கின்றன. இது மட்டுமல்லாமல் தற்போது கூட்டாக இரு தலைவர்களுமே ஊடகத்தினரை சந்தித்து வருகிறார்கள். விரைவில் அது மற்ற வெளி விவரங்களும் வெளியாகும். கௌதம், சீன பிரதமர் லீ கெஹியாங்கோட இந்த சுற்றுப்பயணத்துல அடுத்த கட்ட திட்டங்கள் என்ன? அவர் எந்தெந்த தலைவர்களை பார்க்க இருக்கிறார்? சீன பிரதமர் லீ கெஹியாங் 3 நாள் பயணமாக இந்தியா வந்திருக்கிறார். பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கை அவர் சந்தித்தாகிவிட்டது. இதற்கு பிறகாக அவர் யாரையெல்லாம் சந்திக்க போகிறார் என்றால் முக்கியமாக நாடாளுமன்றத்தின் எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருக்கின்ற சுஷ்மா ஸ்வராஜை சந்தித்து பேச திட்டமிட்டு இருக்கிறார் என்று, இது மட்டுமல்லாமல் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசின் தலைவர் சோனியா காந்தியும் சந்தித்து அவர் பேச திட்டமிட்டு இருக்கிறார். நாளை 1 நாள் பயணமாக அவர் மகாராஷ்டிரா செல்கிறார், மும்பைக்கு செல்ல இருக்கிறார். அங்கு பிருத்திவிராஜ் சவான் மகாராஷ்டிரா மாநில முதல்வரை சந்தித்து பேச இருக்கிறார். இது மட்டுமல்லாமல் வர்த்தக பிரதிநிதிகள் குழுவுடன் அவர்
வந்து பேசுகிறார். இது அங்கு உடன்படிக்கைகளும் கையெழுத்தாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் வந்து டாக்டர் கொர்டிஸ் என்பவருடைய குடும்பத்தினரும் அவர் சந்திக்க இருக்கிறார். ஏனென்றால் சீனாவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் இடையே போர் வந்த போது சீனாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக இந்தியாவிலிருந்து ஒரு மருத்துவ குழு அனுப்பப்பட்டிருந்தது. அந்த மருத்துவ குழுவில் இடம்பெற்றிருந்தவர் இந்த கொர்டிஸ் என்பவர். எனவே அவருடைய குடும்பத்தினரை சந்தித்து நலம் விசாரிப்பதற்காக அவர்களையும் நாளை வந்து மும்பையில் வந்து சந்திக்கிறார். இதுதான் சீன பிரதமரின் பயண திட்டம். இதற்கு பிறகாக அவர் வந்து பாகிஸ்தான் புறப்பட்டு செல்கிறார். தகவல்களுக்கு நன்றி கௌதம். 3 நாள் அரசுமுறை பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள சீன பிரதமர் லீ கெகியாங்க்கு குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் இன்று சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. சீனா இந்தியா உறவின் முக்கியத்துவம், வர்த்தகம், எல்லை பிரச்சினை உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து அவர் விளக்கம் தந்துள்ளார். சீன பிரதமராக கடந்த மார்ச்சில் பதவியேற்ற லீ கெகியாங் தமது முதல் வெளிநாட்டு பயணமாக இந்தியா வந்துள்ளார். நேற்று டெல்லி வந்த அவருக்கு குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் இன்று சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.我们两国在增进战略互信的基础上，增进深入的了解，构筑新型的大国关系，促进两国关系健康稳定的发展，这可以说是亚洲之幸，是世界之福。 பின்னர் காந்தி நினைவிடம் சென்று மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்திய லீ கெகியாங்குக்கு காந்தி சிலை நினைவு பரிசாக அளிக்கப்பட்டது. பின்னர் பேசிய அவர், இரு நாடுகளுக்கு இடையே பரஸ்பரம் நல்லெண்ணம், நட்புறவு நிலவுவதை உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டும் வகையில் தமது இந்திய சுற்றுப்பயணம் அமைந்திருப்பதாக தெரிவித்தார். 21ஆம் நூற்றாண்டில் உலக நிகழ்வுகளில் சீனாவும் இந்தியாவும் முக்கிய பங்காற்றும் என்று கூறிய அவர், இரு நாடுகளும் பரஸ்பர நம்பிக்கையுடன் தொடர்ந்து இணைந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே உலக பொருளாதாரம் வலுப்பெறும் என்றார். வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சல்மான் குர்ஷித்தை சந்தித்த லீ கெகியாங் எல்லை பிரச்சினை, பிரம்மபுத்திரா நதிநீர் பங்கீடு, வர்த்தக உறவு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசித்தார். 我此访想在已有的基础上进一步深化双方的务实合作，包括来启动双方区域贸易的安排，来打造中印缅孟经济走廊，发展工业园区，支撑两国经济的发展和合作。 இந்தியாவின் வர்த்தக தலைநகரான மும்பைக்கு நாளை செல்லும் லீ கெகியாங் வரும் புதன்கிழமை பாகிஸ்தான் புறப்பட்டுச் செல்கிறார். லீ கெகியாங்கின் இந்திய சுற்றுப்பயணத்தின் போது வர்த்தகம், வேளாண்மை, சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு மற்றும் கலாச்சார பரிமாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் இரு நாடுகளுக்கிடையே கையெழுத்தாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புதிய தலைமுறைக்காக சிவகுமார்.